ओके, चेन्नई वाला है। वो छोटी कुछ करती नहीं है, मस्ती करती है, तो भी पद तैयार किया है। हाँ जी सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शन दीजो हमें आशा पुरावा, आशा पुरावा। सुन जो दिल दी रंतमा, सुन जो दिल दी रंतमा। दर्शन दीजो हमने आशा पुरावा। प्राकृतिक सहजता ने शक्ति उबारजो, शक्ति उबारजो। दीनहीन कल्याणा जीवतर उगारजो, जीवतर उतारजो। मधुरम मीठा फैलावो विश्वमा, मधुरम मीठा फैलावो विश्वमा। दर्शन दीजो हमें आशा पुरावा। अपना काय तो तोड़ा हो या भूलती, तोड़ा हो या भूलती। माफ करो माता जी शिक्यो अनुभवती, शिक्यो अनुभवती। अवरण काढजो दासानुदासना, अवरण काढजो दासानुदासना। दर्शन देजो हमने आशा पुरावा। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आपने ये पद किसने बताया बोलने का, कहने का? हाँ, मैंने। आप किधर से निकाला आपने? मैंने खुद ही चूज किया था। नहीं यार, तुम्हारा आपने कब सुना था ये? खुशी दीदी ने एक बार लगाया था तो मुझे पसंद आ गया। ओह वेरी गुड। तो उसका वो टाइटल का मीनिंग क्या है मालूम है आपको? नहीं। क्या बोलो, वापस बोलो, क्या है वो? दर्शन दीजो हमने आशा पुरावा। दर्शन का मालूम क्या है मालूम है मोनिका? हाँ, हम प्रत्यक्ष हम आशापुरा माता से दर्शन करना चाहते आशापुरा कौन है मालूम है? हैं। वो इतना माता, वो माता जी है, मालूम है आपको? हाँ। तो जरा बात करो केशव दादा। हाँ बरोबर। आशापुरा माता कौन है? क्या दर्शन से क्या फायदा होगा? आशापुरा माता का बहुत बड़ा मंदिर है कच्छ में, तो जहाँ पर दादा भगवान भी दर्शन करने गए थे। और वो बहुत ही बड़ी माता जी की महिमा है। इतना खाली उनका दर्शन करने से क्या हो जाता है कि सब जो कुछ भी हमारी प्रकृति हो, हमारा स्वभाव हो, वो माता जी के सामने बैठने से, उनकी दर्शन करने से, उनकी पूजा करने से, उनकी आराधना करने से हमारी प्रकृति बदल जाती है। जो हमारी असहज प्रकृति हो गई है, वो असहजता आ गई है, वो सहज हो जाती है। और वो ऐसी माता जी है कि जो खाली उनके पास दर्शन करने को जाए तो जाने अनजाने में कोई हमारी भूले हुई हो तो हमारी भूले माफ कर देती हैं। अगर हम हृदय से पश्चाताप करें और माता जी के पास जाके प्रार्थना करें कि माता जी हमारे से ये भूल हो गई है, हमारे ये नियम, अगर कोई नियम टूट गए हो, तो वो सब नियम टूटने से हम जाके जब माता जी को भक्ति करते हैं तो वो सब माता जी हमको माफ कर देती है। और फिर हम निश्चय करते हैं कि हमारे से फिर कभी ऐसी भूल ना हो, हमारे से ऐसी गलती ना हो। तभी हम माता जी का दर्शन करने जाते हैं तो हमारी प्रकृति सहज हो जाती है, हमारे सब गुनाह माफ, सब जो भी कुछ गुनाह हो गए हो या गलतियां हो गई हो तो हमको माफ कर देती हैं। तो जिनका भी हम आराधन करते हैं तो उनकी हमारे पे आशीर्वाद मिलती है।
हम जिसकी भी आराधना करते हैं, जिसकी भी भक्ति करते हैं, तो हमारे ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स आती है। ख्याल आया? क्योंकि हाँ। मालूम आया? किसको क्वेश्चन है? हाँ, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मेरा ये क्वेश्चन था कि दर्शन आपने बताया ना, तो दर्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसका? दर्शन मतलब जैसे आप सामने बैठे हैं तो साक्षात आपको दिखाई दे। जैसे दादा भगवान इधर बैठे हो, साक्षात आपके सामने आके बैठ जाए, तो आप उनका दर्शन करो, तो उनके दर्शन करने से आप मुक्त हो जाओ, आप मोक्ष चले जाओ। ऐसे दर्शन होते हैं, जैसे भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। जैसे हमको, जैसे ही दादा भगवान के हमारा उनका मुखारविंद देखा, आपने उसका निधिध्यासन देखा, तो एकदम दादा भगवान हमको हाजिर दिखाई दिए। और हाजिर दिखाई दिए तो हाजिर भगवान का ऐसा खाली दर्शन करने से आदमी मोक्ष चला जाता है। उनको दर्शन मतलब आर पार आप देख सकते हो। जैसे आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकता हूं, तो उनका दर्शन मतलब साक्षात दर्शन हो जाने से, वो माता जी का दर्शन हो जाए, दादा भगवान का दर्शन हो जाए, तो आदमी मोक्ष चला जाता है। वो दर्शन कब होता है? वो जब हम अंदर भाव से, अपने हृदय से उनको पुकारते, हृदय से उनकी आराधना करते हैं, अपने अपने अंदर में प्योरिटी लाके उनको वो अंदर दर्शन करने का वो दादा से मांग करते हैं, दादा भगवान मुझे आपका दर्शन दो। तो जितना आप प्योर होते जाओगे, जितना आप ट्रांसपेरेंट होते जाओगे, जितना आपके अंदर दादाजी के लिए खेच होगी, दादाजी के लिए राग पैदा होगा, आप तक तो ऐसे वो साक्षात आपके दर्शन देंगे। जिनको भी दादा भगवान के लिए बहुत राग होता है, दादा भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो अंदर से खाली भाव करते हैं ना, तो दादाजी भगवान सपने में भी आके दर्शन देके जाते हैं। तो आपके अंदर भाव करने का, हे दादा भगवान मुझे आपका दर्शन दो, ताकि मैं आपका दर्शन करके मुक्त हो जाऊं और मोक्ष के मार्ग पे चलूं, व्यवहार में भी आगे निकल जाऊं, निश्चय में भी आगे निकल जाऊं। ऐसा प्रार्थना करने का और दादा की भक्ति करने की। भक्ति कैसे होती है कि दादा भगवान असीम जय जयकार बोलो ने, तो उसके जैसी भक्ति पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। और इस तरह से आप भक्ति गाओ, दादा भगवान का असीम जय जयकार करो, एक एक घंटा गाओ, तो दादा दादा भगवान, माता जी की आराधना करो, माता जी के वो आरती गाओ, तो वो आके दर्शन देती है। दादा भगवान खुद आके दर्शन देते हैं। ख्याल आया? मालूम पड़ गया? ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिद। ओके, तो ओके क्वेश्चन નથી, તો આપણે નલિની બેન સાથે વાત કરીએ. નલિની બેન અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નલિની બેન, આપણે કેશવાનંદજી વાત કરી માતાજીની સહજ પ્રકૃતિ. તમને શું લાગે સહજ પ્રકૃતિ એટલે શું? પછી આપણે વાતો કરીએ કેશવાનંદજી. હાજી હાજી હાજી. બહુ ખ્યાલ નથી આવતો, પણ માતાજીની ભક્તિ કરવાથી આપણી પ્રકૃતિ સહજ બને એવો ખ્યાલ છે. બરોબર બરોબર. એટલે અમે પણ ત્યાં આશાપુરા, અમે પણ ત્યાં કચ્છ ભુજમાં અમે લોકો મઢમાં ગયા હતા, અમે પણ દર્શન કર્યા હતા ત્યાં. હા, બહુ સરસ. એટલે કોઈ પણ માતાજીની ભક્તિ કરીએ તો આપણી પ્રકૃતિ સહજ થાય. સહજ થાય. એવો ખ્યાલ. સહજ એટલે શું? સહજતા એટલે બહુ મોટી વસ્તુ છે. આપણું આખું આ જગત કેમ બધું ઊંધું થઈ ગયું છે કે આપણે અસહજ થયા છે. ખાવામાં અસહજ, રહેવામાં અસહજ, કપડા પહેરવામાં અસહજ, મકાનો બનાવવામાં અસહજ. એટલે દરેક ઠેકાણે આપણે અસહજ થયા છે. અને હવે સહજતા કેવી આવી જોઈએ કે આપણે સહજતા એટલે શું કે ભાઈ આપણે કોઈ કહે કે હમણાં અહીંયા તમારે બોમ્બે જવાનું છે અને તમે કહો કે ના મારે તો જવું જ નથી, ગમે તે થઈ જાય, કે અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ અમારે ત્યાં જઈશું તો અમારે ત્યાં બધું કામ થશે, ઘણા દિવસથી આપણે ત્યાં સત્સંગમાં ગયા નથી, દાદાના દર્શન થશે, કે ના ના મારે તો આ બાજુ બહુ કામ છે. હવે આ શું થયું કે જ્યારે તમારી પાસે બધા સંજોગો ભેગા થાય છે, સામેવાળો તમારા માટે ટિકિટ લઈને આવ્યા છે અને તમને કહે છે બી ખરા કે અમે તમને પાછા ઘરે મૂકી બી જઈશું, તોય કે ના ના મારી તબિયત સારી નથી, આમ છે તેમ છે.
એટલે અસહજ થયા કરે છે. એટલે અસહજ થાય ને તો એને મોક્ષ જવામાં બહુ તકલીફ પડે. સહજ હોય તો એમને તરત જ મોક્ષમાં જગા મળે. એટલે અમે જોયેલું કે આખી જિંદગી દાદા ભગવાન, હવે ઘણી વખતે દાદા આમ હાથ ફેરવે કે ચાલો બધા ગરબા કરો, હા, તો કેટલા બધા તો સીટ ઉપરથી ઉભા બી ના થાય. બરાબર. હવે શું થયું, જ્ઞાની પુરુષે આમ ઈશારો કર્યો, ચાલો આમ ખાલી આમ આમ કરે ને તો સ્ત્રી કેવી હોય, બધી ઘણી બધી સહજ હોય, એ દાદા ઈશારો કર્યો તો તરત જ આમ ગરબા રમવા જમી જાય. પણ અસહજ પ્રકૃતિ કેવી હોય, એને થોડું એટીકેટ હોય, અને પછી કે આ બધા શું બોલશે, આમ છે. પછી દાદાએ કહ્યું કે આ બધી એટીકેટનો રોગ કાઢો, સહજ થાવ. જ્ઞાની પુરુષ કે અહીંયાથી જમ્પ મારો એટલે જમ્પ મારો, એને સહજ કહેવાય. બરાબર. તમે ત્યાં સુધી વિચાર કરો આ બધા લોકો શું બોલશે, આ બધા એટીકેટના બધા ભૂતા ભરેલા હોય, એટલે આ પુરુષો કોઈ દિવસે આમ ગરબા કરતા હશે, આમ રાઉન્ડ રમતા હશે કલાકો સુધી, અને મોટી મોટી ડિગ્રીઓ લઈને બેઠા હોય, તો એ અસહજ કહેવાય. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષ શું કે છે કે અમે ગમે તે કહીએ, અમે કહીએ બેસી જાઓ તો બેસી જાઓ, તમે ઊભા થાઓ, એને સહજ કહેવાય. કારણ કે એમને ખબર હોય કે એમને ખ્યાલ હોય કે આ શા માટે કહી રહ્યા છે. બરાબર. જ્ઞાની પુરુષ જે આખા બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, 14 લોકના નાથ છે, એ ચાહે સો કરી શકે, એ અમને ઈશારો કરે એટલે આપણે તરત જ ઊભા થઈ જવાનું. અને બધી જગ્યાએ જો તમારી પ્રકૃતિ સહજ હોય તો તમારા બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. હા, મુશ્કેલી ના આવે. ના આવે, બરોબર. એટલે તમારે તો કામ આમ સહજ રીતે થયા જ કરે. બરાબર છે. એટલે બીજું એક પૂછું કેશવાનંદજી? હા હા. અત્યારે જે આ દીપક આનંદજી બધી જે ભોગવટાની વાત કરે છે ને, હાજી, ભોગવટા એમ કે દરેક વસ્તુ જે હોય એ ભોગવટો જ છે. અને મારા કેસમાં શું કે મારા હસબન્ડ હી પાસ્ડ અવે 2 months ago. હા, બરોબર. એ મને એનો ભોગવટો બહુ જ રહે છે. અચ્છા. હા, પણ આમાં શું છે કે આ ભોગવટો આવે છે તો આપણે કઈ ને કઈ આમ શીખ આપીને જાય છે. ખ્યાલ આવ્યું? અને ભોગવટો કોને આવે છે? સૌથી પહેલા તો પ્રશ્ન પૂછવાનો. બરાબર છે, નલિની બેન ને આવે. નલિની બેન ને આવે. પણ હવે જે આવે છે ને, તો આપણે હવે કેવળ જ્ઞાન સુધી પહોંચવાની આપણે દાદા પાસેથી માંગ કરી છે. આપણે મોક્ષે જવાનું છે. આ તો દાદા શું કે છે કે ધીસ ઇઝ લાઈક વી હેવ કમ હિયર એઝ અ ગેસ્ટ. આપણે ગેસ્ટ હોઈએ તો ગેસ્ટ કોઈ દિવસે બધું ટાઈમ પૂરું થાય અને ઘરથી જતા રહે, હા, તો જે ઘરના બધા મેમ્બર હોય તો એ શું કે ગેસ્ટ હતા, એ તો જવાના જ હતા ને. હવે જયારે એ દ્રષ્ટિ તમને હાથમાં મળી જાય તો તમને જરાય અસર નહીં થાય. અને છેવટે તમે પણ ગેસ્ટ છો, તમારા હસબન્ડ બી ગેસ્ટ હતા, તમે બી ગેસ્ટ છો. તો જયારે ગેસ્ટ જતા રહે તો આપણે એ વખતે શું કરીએ કે ચાલો દાદા એમને એના પર અસીમ કૃપા વરસાવજો, અમારા ઘરે આવ્યા હતા અને બહુ સારી રીતે રહ્યા, બધાને સુખ આપ્યું, અને આવા ગેસ્ટો બહુ સારા હતા, દાદા એમને મોક્ષે લઈ જજો, એને મોક્ષ સુધી પહોંચાડજો, અને અમને બી એવી આશીર્વાદ આપજો દાદા કે અમે મોક્ષે જઈએ. કારણ કે છેવટે અમે બધા ધરતી ઉપર બધા ગેસ્ટ છીએ. હા, એટલે ભોગવટો આમ લાગે તમને, પણ આપણે તો વારે ઘડીએ એવું અંદર ખાલી વિચાર કરવાનું કે ઓહો, આવા પુરુષ જેને દાદા ભગવાનનું આટલી બધી સમજણ મળી, એટલી બધું, અને જે ક્વેશ્ચન પૂછતા હતા તો અમે વિચાર કરતા હતા કે એમને કેટલી બધી દાદાની આખી સમજણ હાથમાં આવી ગઈ છે. આઈ વોઝ વેરી હેપી જ્યારે એ પ્રશ્ન પૂછતા હતા. તો એમાંથી અમને થયું કે હી વોઝ વેરી નિયર ટુ ધ મોક્ષ. અને દાદાએ કહ્યું છે કે અમારા મહાત્મા બધા કેવા છે, જેને આ વસ્તુ મળી છે, આ સમજણ મળી છે, આ જ્ઞાન મળ્યું છે, એ બધા 1-2 અવતારી છે. એટલે હમણાં પણ એનું ઉચ્ચ જગ્યા પર જન્મ થયું હોય. એ પોતે ભોગવટો જોઈ શકતા હતા. હા, હવે આ કઈ બહુ મોટી વસ્તુ છે. નહીં તો ભોગવટામાં શું થઈ જાય, માણસ નોર્મલી એમાં ઇન્વોલ્વ થઈને ડિઝોલ્વ થઈ જાય. અને દરેક વસ્તુને એવી રીતે લેતા હતા કે આ મારા જ કર્મનો હિસાબ છે. બરોબર. છૂટા થઈ જાઓ. હા, એ બહુ મોટી જાગૃતિ કહેવાય, જબરજસ્ત જાગૃતિ કહેવાય. નહીં તો જ્ઞાન ના હોય ને તો એમાં કેવું થઈ જાય કે ભોગવટો આવે ને એમાં જ બધું તન્મયાકાર થઈ જાય, અને એમાં તન્મયાકાર થઈ ગયો એટલે પછી એને જેવી રીતે તન્મયાકાર થઈ ગયો એવી રીતે એમને અસર થઈ જાય.
અને પછી જો એ જુએ અને જાણે તો એ નિરંતર એમના ભોગવટાથી જુદો રહી શકે. એવું દાદાએ વિજ્ઞાન આપ્યું છે અમને. એટલે વિજ્ઞાનથી તો જીવી શકાય છે, પણ કોઈક વાર આપણે કાચા પડી જઈએ છે. હા, વિજ્ઞાન તો બહુ હેલ્પ કરે છે. બહુ હેલ્પ કરે. અને આપણે દાદા શું કે છે કે આપણે શૂરોનો માર્ગ છે, શૂરવીરોનો માર્ગ છે, શૂરવીર જ મોક્ષે જઈ શકે. તો આપણે વારે ઘડીએ આપણે એવા સંકેતો આપવાના કે આપણે કમજોર નહીં થઈ જવાનું. આપણે શૂરા છીએ અને મોક્ષે એ જ જઈ શકે જે બધા ક્ષત્રિય લોકો હોય અને એને બધી ખબર હોય કે આ દેહ છૂટી ગયો છે, પણ આપણે આત્મા તો એની એ જ જગ્યા પર છે. એ કોઈ દિવસે મળતો નથી, જીવતો નથી અને એની પ્રગતિ થયા કરે છે. અને ધીરે ધીરે જેને દાદા ભગવાનનું કનેક્શન મળ્યું છે એ તો 1-2 અવતારમાં સીધા મોક્ષે જવાના છે. એટલે કેટલો ઊંચો આત્મા હોય કે જે મોક્ષે જવાનું હોય. અને જરા બી કાચા પડીએ તો તરત જ એમ થાય કે દાદા ભગવાન, નલિનીબેન તમારી જોડે દાદા ભગવાન છે, પછી આટલી બધું વીકનેસ કેમ? વીકનેસ કેમ? હા, બરોબર. જબરજસ્ત, જબરજસ્ત. આ દાદા ખાસ કહેતા હતા કે જ્યારે બી તમને એવું લાગે ને તો નલિનીબેન જોડે વાતચીતનો વ્યવહાર શરૂ કરી દેવાનો. નલિનીબેન કેમ ગભરાવ છો? દાદા ભગવાન 14 લોકના નાથ તમારા માથે બેઠા છે અને એ જે તમારા છે ને એ તો ત્યાં બી હશે ને તો તમને ત્યાં જોઈને તમને બી આશીર્વાદ મોકલતા હશે કે નલિનીબેન તમે બહુ સારી રીતે આત્મામાં રહો છો ને અમને ખૂબ આનંદ છે, તમે બી એક દિવસ અહીંયા જ આવવાના છો. એટલે એવી રીતે તમે જો પોઝિટિવ જોઈ લો અને નલિની જોડે વાતચીતનો વ્યવહાર શરૂ કરો ને તો નલિનીબેન બી આનંદમાં. અને દાદા એટલે ખાસ કહેતા હતા કે કોઈ બી આ દેહ છોડીને જાય ને એના માટે તો કોઈ દિવસે રડશો નહીં. એ તો સેલિબ્રેશન કહેવાય, કારણ કે તો મોક્ષે જનારા જીવો છે. એના પર તો દાદા ભગવાનની કેટલી આશીર્વાદ હોય, કેટલી બધી એના પર કૃપા હોય ત્યારે એ મોક્ષે જાય. એટલે એ જીવ જે મોક્ષે જતા હોય એના માટે તો સેલિબ્રેશન કહેવાય. એ તો કહેવાય કે ઓહ દાદા ભગવાન ધન્ય છે કે આપના દર્શન થયા અને અમે બધા ત્યાં મોક્ષે જવાના છે, તમારી સભામાં આવવાના છે. એટલે આનંદમાં રહેવાનું. અને અમારા જેટલા બી મુમેન્ટ્સ હમણાં બાકી રહ્યા છે ને એ દાદા ભગવાનનું નિરંતર આજ્ઞામાં રહું, નિરંતર આત્મામાં રહું એવી અમને આશીર્વાદ આપજો. અને ભોગવટા જેવો શબ્દ જ આ કોના માટે છે? નલિનીબેન માટે છે. આપણે એનાથી છૂટા છીએ. આત્માને કોઈ ભોગવટો આવ્યો જ નથી. એટલે દાદાનું વિજ્ઞાન હાજર થાય એટલે તરત જ નલિનીબેન સ્ટ્રોંગ થઈ જાય. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. તરત જ સ્ટ્રોંગ થઈ જાય કે આ બધામાંથી આપણે પણ છૂટવાનું છે, એટલે મજબૂત બનો. હા, દાદા ભગવાન આપણી સાથે છે હંમેશા, હંમેશા. અને દાદા ભગવાનને તો અમે જોયેલા. દાદા ભગવાનનો જવાનો ટાઈમ આવ્યો ને એ અમે એ મુમેન્ટ્સ પર અમે દાદાને 1 સેકન્ડ માટે પણ એવું અમે નહીં જોયેલું કે દાદા ભગવાન અહીંયાથી જવાના છે. એવું દાદાએ અમને અનુભવ થવા નહીં દીધેલું. આમ તો ઘણી વખતે દાદાની તબિયત ડાઉન થઈ ગયેલી, પણ આ વખતે દાદા આમ જતા રહેશે કોઈને ખ્યાલ જ નહીં. બધા એવું કે દાદા ભગવાન તો અમારી સાથે જાય અને બધાને દાદા આવું જ કહેતા હતા, બહુ સારું છે, બહુ સારું છે, તબિયત સારી થઈ જશે, તમે ચિંતા ના કરશો. એટલે અમે જોયું કે આ દેહ જતું હોય અને ખબર પડતી હોય ને કે આ દેહ જવાનું છે, આના ટાઈમ પૂરું થશે, તો નોર્મલી શું છે, નોર્મલ જીવનું કેવું હોય કે જયારે એમને અંદર ખાને દરેક દાદા કહેતા હતા કે દરેક જીવને ખબર પડે કે આજે મારો જવાનું ટાઈમ થયું અને જે દિવસે એ સાઈન કરે ને કે બસ હવે દાદા ઉપાડી લો ને હવે મારું થઈ ગયું, તે દિવસે જ જીવ પૂરું થાય. આ બી દાદાએ સાયન્સ બતાડી. એટલે અંદર ખાને ખબર તો પડી જાય છે કે મારો જવાનો ટાઈમ થયો, બરોબર, પણ એમને 1 સેકન્ડ માટે એવું ના લાગે કે હવે મારું જે બધા મહાત્મા છે જેને દાદા પાસેથી જ્ઞાન લીધેલું છે એને 1 સેકન્ડ માટે બી એવું ના થાય કે હવે હું જવાનો છું, હવે મારો પાછળથી શું થશે, મેં વિલ કરી છે કે નથી કરી, આમ તેમ થશે, વિચાર જ ના આવે. એને તે વખતે એક જ વસ્તુ દેખાય કે દાદા ભગવાન હવે મને મોક્ષે લઈ જજો, હવે મારે બીજે ક્યાં જવું નથી, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં મારો જન્મ થાય, દાદા એવું કંઈ કરજો, એના સિવાય આ ધરતી પર હવે ફરી ગેસ્ટ તરીકે આવવાનું નથી, એવી કૃપા વરસાવજો. એવા જ બધા ભાવ ચાલે જ્યારે દેહ છૂટવાનો ટાઈમ આવે. એટલે દાદા એમને સમાધિ મરણ કહ્યું. બાકી સમાધિ મરણ થતું નથી. ફક્ત જે દાદાના મહાત્માઓ છે ને એના માટે દાદાએ શબ્દ વાપર્યું, સમાધિ મરણ છે અમારા મહાત્માનું. સમાધિ અને સમાધિ મરણ કોણ થાય? જે મોટા મોટા એ જમાનામાં ઋષિઓ હતા, મુનિઓ હતા, એ કહેતા હતા કે આ સમાધિમાં ગયા, એને કોઈને ખબર નહીં પડવા દીધી કે જવાના છે, અને પોતે જ્યારે સાઈન કરે ત્યારે દેહ છૂટે.
એ પોતે ભોગવટો બધો જોઈ શકતા હતા. હા, કોને ભોગવટો આવ્યો, કોને તકલીફ પડી, હું કોણ છું, એને નિરંતર, જેને આ સમજ મળી છે ને દાદા, એને નિરંતર રહ્યા કરે. હું તમને વાત કરું ને કે અમને તો દાદા જેવું એટલું બધું પ્રાગટ્ય થયું નથી, પણ આ વિજ્ઞાનની એક વાત કરું કે મારે છે ને 2 વખત એવા એક્સિડન્ટ થયેલા ને કે અમને દેખાયું કે હવે હું ગયો, ફરી આમ એવું લાગ્યું કે આ દેહ છૂટી ગયો. આવો ખતરનાક એક્સિડન્ટ કોઈને કલ્પનામાં ના આવે. જે દાદાનું એક્સિડન્ટ કેવું થયું, એવું એક્સિડન્ટ મારી સાથે 2 વખત થયા. અને બંને વખત જયારે ગાડી એક વખત, બીજી વખત, ત્રીજી વખત પલટી મારતી હતી, તો અંદર ગાડીમાં અંદર હું ફરતો હતો કેશવ, તો તે વખતે દેખાતો હતો કે કેશવભાઈ હવે ટાઈમ પૂરો થયો, અમે જવાના છીએ. જય દાદા ભગવાન. તો આ જયારે તે ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ માટે જયારે આવો ભાવ આવી જાય છે, તો એ તમે વિચાર કરો કે જ્ઞાનની કેટલી મોટી જીત છે. બરાબર. તમને દેખાય કે હમણાં દેહ છૂટવાનું છે, અને ખબર બી પડે તે વખતે જ દેખાય કે હા દાદા ભગવાન હવે અમારા ટાઈમ લાગે છે, થઈ ગયો, હવે બચવાના નથી. અને પછી જુઓ કે ટાઈમ હજુ બાકી હતું, તે જયારે ગાડીમાંથી બહાર નીકળ્યા તો કશું થયું જ નથી. એઝ ઇટ ઇઝ બહાર નીકળી આવ્યા અને ગાડીના ભૂકા ઉડી ગયા. એમનો દેહ ગયો તો એમને જરા પણ તકલીફ પડી નથી. બોલો. હા, કેવું કહેવાય, કેવું કહેવાય. અને આપણા મહાત્માઓને તો બધાને બહુ એ વખતે દાદા કે જયારે આવું ટાઈમ આવે ને તો ત્યારે દાદા ભગવાન હાજર થઈ જાય. અમારા મધર હતા ને 94 યર્સની એજમાં, તે દાદા પાસેથી રોજે આમ વાત કરતા હતા, દાદા ભગવાન તમારે મારે લેવા ખાસ આવવું પડશે. અમે રૂમમાં બધો બાજુમાં કોઈક વખતે જઈએ તો ઓલ ધ ટાઈમ અમારા માતાજી છે ને એ દાદા ભગવાન સાથે વાતો કરતા હોય રૂમમાં, એકલા. અમે જયારે રૂમમાં જઈએ, મમ્મી કેટલું બધી વાત કરો, દાદાને થોડું આરામ તો કરવા દો, થાકી જશે દાદા. તમે 24 કલાક તમે દાદાને બોલ કરો છો, દાદાની શું દશા થશે કે તું મારી વચ્ચે ના આવીશ. મારે દાદા પાસેથી બધા નિયમ પેલા સાઈન કરાવવાની છે કે દાદા ભગવાન તમારે પાલકી લઈને આવવું પડશે. હવે એ જમાનામાં એ બધું કઈ જોયું હશે, જમાનામાં વાતો કરતા હતા કે વૈકુંઠમાંથી પાલકી આવે છે અને લઈ જાય છે બધાને. તો વારે ઘડી એવું કે દાદા ભગવાન તમારે પોતે આવવું પડશે અને મને લઈ જવું પડશે અહીંયાથી, અને મારે મોક્ષ સિવાય ક્યાં જવું નથી, બીજી કોઈ ગાડી બીજા કોઈ ડાયરેક્શનમાં જવું નહીં, તમે મને પાલકીમાં બેસાડજો. હવે આવું બધું અમે સાંભળ્યા કરીએ. અને તમે બિલીવ નહીં કરશો કે છેલ્લા મુમેન્ટમાં જયારે એમને છેલ્લું શ્વાસ છોડ્યું ને, તે મારા હાથમાં જ રાત્રે 2 વાગે એ વખતે 100 વખત આમ બીજું કોઈ શબ્દ જ ના નીકળે, દાદા 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 દાદા. શ્વાસ ફૂલાતી જતી હતી અને છેવટે જયારે આમ દાદા જયારે છેલ્લું શ્વાસ છોડ્યું ને, ત્યારે મોઢામાંથી એક જ દાદા. એટલે પછી અમને લાગ્યું કે દાદા હવે એમને લઈ ગયા હાથમાં જોડી. કંચનને પણ બધી રીતે કઈ બી હોય, હે દાદા, હે દાદા, હે દાદા, એવું જ કહેતા. બસ એમની સાથે કનેક્શન થઈ જતું હોય છે. બીજું કોઈ શબ્દ જ ના બોલે, ખાલી દાદા. એટલે દાદામાં શબ્દમાં એવું છે કે દાદા હાજર થઈ જાય. અમને બાપુજીને બી એવું, મધરને બી એવું, જે દાદા પાસેથી જ્ઞાન લીધેલું, દાદાની જે સમજણ હાથમાં મળી અને જેને આ વિજ્ઞાન હાથમાં મળ્યું છે, એમની સાથે દાદાનું જે ટચ થઈ જાય છે ને, એની કલ્પનાથી બહાર છે. આમ કલ્પનામાં ના આવે કે ભાઈ આ કેવું ટચ થઈ જાય છે દાદા સાથે. અને હું તો વર્ષોથી એમને જોઈ શકતી હતી કે એમને સંસારની કોઈ જ મોહમાયા નથી. હા, પણ નહીં, સંસારમાં હતા પણ કોઈ મોહમાયા નથી. નહોતી. બરોબર. બહુ સરસ. સચ્ચિદાનંદ. હા, એ જ મોક્ષગામી જીવો હોય જે તમે વર્ણન કરો છો ને, એ મોક્ષગામી જીવો હોય બધા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મીનાક્ષીબેન, સહજતા વિશે વાત થઈ છે. બોલો, સહજતા એટલે શું, તમને શું લાગે છે? સહજતા એટલે એકદમ ઇઝી ગોઈંગ, જરા પણ અંદર ઊંચું નીચું ના થાય. લાઈક નોર્મલ ફ્લો થતો હોય ને, રિવર નો નોર્મલ ફ્લો, એવી રીતના. કોઈ દિવસ એક્સાઇટ ના થવું ને ડિપ્રેસ ના થવું. બરોબર. એ બધા કોઈનાથી પ્રભાવ
પ્રભાવ ના થવો જોઈએ, કોઈ વિશેષ ના લાગવું જોઈએ, બધું નોર્મલ લાગવું જોઈએ. પરફેક્ટ. એવું મને સમજાય. સહજતાની એક હું તમને દાખલો આપું દાદાની સાથે. હવે દાદાને વારે ઘડીએ બોમ્બે જવાનું થાય કે ક્યાં કોઈ દિવસે અમદાવાદ જવાનું થાય, અને દાદા ને બધું દેખાતું બી હોય કે ભાઈ આ આવું થશે, ત્યાં જઈશું તો હમણાં ટાઈમ બરોબર નથી. પણ નીરુબેન કે દાદા હમણાં બહુ દિવસ થઈ ગયા બોમ્બેમાં, આપણે જઈએ, બોમ્બેના બધા મહાત્માઓ રાહ જોતા હશે. તો દાદા 1 મિનિટ વિચાર કરે કે ચાલો હીરાબા જોડે વાત કરી લઈએ. પછી હીરાબા જો એમને ના કહે ને કે ના થોડા અઠવાડિયા પછી જજો ને, હમણાં થોડું અહીંયા કામ છે, તો પેલા નીરુબેને કહ્યું કે ત્યાં બધા બહુ તો પેલા એમનું સમાધાન કરીને પછી જવાનું. એટલે પછી એમને હીરાબાને કે તમે કહો તો અમે જઈએ, તમે ના કહો તો પછી એ શું કે ના તમે જાઓ ને, ત્યાં બધા મહાત્માઓ તમારી રાહ જોતા હશે, કે ચાલો અમે જઈએ. તો નીરુબેન ચાલો ટિકિટ બુક કરાવી દો. હીરાબા કે છે કે તમે જાઓ. કે એવું ના હવે તો જવાનો ટાઈમ નથી, હવે ના પાડી દીધી છે, આમ છે તેમ. નેવર. સહજતા એટલે તમને સામેવાળાને એક વખત કહી દીધું અને તમને પરમિશન મળી ગઈ તો જાઓ, નહીં તો પછી ના હમણાં તો મારી તબિયત સારી નથી, હવે મારે જવાશે નહીં, હવે પછી જોઈશું ને, થોડા વખત પછી વિચાર કરીશું. સહજતા એટલે શું? 2 મિનિટમાં તમને અંદર ખાને યસ નીકળી જાય. હા તો હા ને ના તો ના જેવું. બરાબર. રાઈટ. અને પછી સહજતા કેવી? દરેક વસ્તુમાં, ખાવામાં સહજતા, પહેરવામાં સહજતા, દરેક વસ્તુમાં સહજતા હોય. વાત કરતી વખતે સહજતા, દરેક સંજોગમાં સહજતા બહુ કામ કરે છે. અને સહજતા વાળી જે પ્રકૃતિ હોય ને, એ બધાને ગમ્યા કરે, એમને બધાને એવું ફીલિંગ લાગે. અસહજ હોય ને એની પ્રેઝન્સ બી ના ગમે. કેમ? દાદા એટલા બધા સહજ હતા ને, તો અમારે એટલું બધું ટ્રીમેન્ડિયસ દાદા પાસે અટ્રેક્શન હતું કે કેટલા બધા સહજ છે દાદા કે આમ તો આમ, આમ તો આમ. કોઈની પોતાની શું કહેતા હતા છેવટે તો અમે તો પોટલા કહેતા હતા પોતાને. આ તો પોટલો તમારે જ્યાં પકડીને રાખો ત્યાં મૂકો, અહીંયાથી લઈ જાઓ મુંબઈ લઈ જાઓ, અહીંયાથી વડોદરા લઈ જાઓ. બધી સહજતા તમે વિચાર કરો, જ્યાં પોતાની કઈ સિગ્નેચર જ નહીં. બાકી તમારે હમણાં કે ચાલો હમણાં બોમ્બે જાઓ, આપણે બોમ્બે જવું પડશે, કે પહેલા તો 1000 તો વિચાર કરશે કે ઘરમાં આટલું બધું કામ પડ્યું છે, આમ થશે થશે, અને પછી હવે ટિકિટ બી બુક નથી કરાવી, રિઝર્વેશન વગર જવું પડશે, આમ. દાદાને આવા બધા વિચાર જ ના આવે. સહજ. એને ખબર છે કે ભાઈ કહી દીધું બોમ્બે તો એની મેળે બધું બુકિંગ કરશે, બધું જે કરવું હશે કરશે. પછી એ પોતાના આત્મામાં રહી જાય, અને જે આત્મા જે સહજતા રહે ને, એના બધા કામ સહજ રીતે થઈ જાય. અને જે અસહજ હોય એના કામ જ ના થાય. એટલી બધી સહજતાની શક્તિ છે. સહજતા. બરાબર. મીનાક્ષીબેન? હા બરાબર, એકદમ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આવી રીતના આવતા રહેજો તમારો ઓપિનિયન આપવા માટે. શીતલબેન? હા, જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. મારો ક્વેશ્ચન છે ને, મારામાં એક વીકનેસ છે જે વારંવાર મને નડે, એટલે મારે પૂછવું છે એના વિશે કે એ કેવી રીતના ડીલ કરવાનું એની સાથે. કે at my work I often have to do presentations to a big group of people. તો મારામાં even કરતા પહેલા નર્વસનેસ બહુ જ થઈ જાય. તો મેં જોયું કે શું છે, તો મારી પ્રેપરેશન બરાબર છે, મારું નોલેજ બરાબર છે, પણ અંદર એના લીધે ભય લાગ્યા કરે કે કંઈક રોંગ જશે તો મારું ખરાબ દેખાશે, કંઈક રોંગ જશે તો મારું ખરાબ દેખાશે, બધાને કેવું લાગશે. અને આખું અંદર શું કહેવાય, આમ એકદમ એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ ઓફ સહજ થઈ જાય કે એકદમ આમ અંદર ગભરામણ ને એ બધું થઈ જાય. અને કેટલી બધી વાર કર્યું છે ને, 99% of the time everything goes fine, પણ તોય કરતા પહેલા એ અંદર ઊભું જ થઈ જાય છે. તો મારે એને મીટિંગમાં જતા પહેલા શું કહેવાનું આ ફાઇલ નંબર 1 ને? એક વસ્તુ બતાડું
કે દાદા ભગવાન જે 14 લોકના નાથ બ્રહ્માંડના સ્વામી હતા, તે જ્યારે આ જેને કેવળ જ્ઞાન હાજર હતું, તે ખબર છે કે જ્યારે એ આ બધું જ્ઞાન આપતા હતા ને, જ્ઞાન આપતા પહેલા જે બે પદો ચાલતા હતા, જ્યારે ફાઇનલ જ્ઞાન આપતા હતા તે પહેલા સર્વસ્વ અમારું અર્પણ છે અને અંધારા કોટીમાં જ્યારે આ દેવી દેવતાઓનું આહવાન કરતા હતા, તો જ્યારે એ પ્રોસેસ ચાલતી હતી ને, તે બે પદ જ્યાં સુધી પૂરા થતા હતા ને, ત્યારે સિમંદર સ્વામીને આમ આરાધન કરતા હતા કે હે સિમંદર સ્વામી, એ બધા દેવી દેવતા આપ હાજર થજો, આ બધાને આજે કેવળ જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. તે જ્યાં સુધી એ બે પદો ચાલતા હતા ને, બધાને કહી દેતા હતા હવે આંખ બંધ કરીને દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર બોલજો, અને તે એ બે પદ જ્યાં સુધી પૂરા નહોતા થતા ત્યાં સુધી કન્ટિન્યુઅસ દાદા ભગવાન આમ કરીને બધું વાત કરતા હતા દેવોને, સિમંદર સ્વામીને બધું આરાધન. કેમ? એને પોતે જ્ઞાન આપતી વખતે બી એમની પરમિશન લેતા હતા. હવે તમે જયારે તમે આ પ્રેઝન્ટેશન કરવા જાઓ, આટલા મોટા જ્ઞાની પુરુષ બી એમની પરવાનગી લઈને બહાર નીકળતા હતા. સાંજે 6:30 વાગે સત્સંગ જવાનું હોય ને, તો એ વિધિ કર્યા વગર કોઈ દિવસે બહાર નીકળ્યા નહીં. પેલા સામેની સાઈડમાં સિમંદર સ્વામીની સેન્ટરમાં મૂર્તિ હતી, ત્યાં મૂર્તિને આમ કરીને વિધિ કરીને એની પરમિશન લઈને ત્યારે સત્સંગમાં જતા હતા. હવે તમે જયારે આ વસ્તુ તમારા હાથમાં આવશે ને, કે જ્યારે તમે પ્રેઝન્ટેશન કરવા જાઓ, કઈ બી મોટું કામ કરવા જાઓ, તો દાદા ભગવાનને માથે બેસાડવાનું કે હે દાદા ભગવાન, આપ હાજર થજો, અમારી અંદર બિરાજમાન થજો, અને હું આ પ્રેઝન્ટેશન આપવા જઉં છું એ બહુ સારી રીતે લોકોને ત્યાં પહોંચી જાય, અને તમે હાજર થઈને તમે જ આ બધું પ્રેઝન્ટેશન કરજો. જ્યારે તમે એમને સોંપ્યું દાદા ભગવાનને, સિમંદર સ્વામી, દેવી દેવતાઓને, તો ત્યારે બધી તમારી સૌથી પહેલા તો નર્વસનેસ ગાયબ થઈ જશે. અને બીજું શું થશે કે તમે જે બધું હમણાં કહ્યું ને કે હું બધું કરી શકું છું, આમ કરી શકું છું, તો એ બધું તમારી અંદર જે છે બધું, તેમ છતાંય નર્વસનેસ છે. એટલે શું, તમે એમને બધી સોંપી દીધી નર્વસનેસ દાદા ભગવાન, અને દાદા ભગવાનને માથા પર બેસાડ્યું, અને એની પરમિશન લઈને તમે જાઓ છો. નહીં તો તમારે શું થાય, તમે પોતે પ્રેઝન્ટેશન કરવા જાઓ તો તમે પોતે જાઓ છો. હા, રાઈટ. હું આમ કરીશ, હું આવું કહીશ, હું આવું કરીશ, મને આટલું આવડે છે, આઈ કેન ડુ ધીસ, આઈ એમ માર્વેલસ, આઈ એમ ઇન ધ ટોપ ઓફ ધ વર્લ્ડ ઇન ધીસ ડાયરેક્શન, આઈ હેવ ગોટ અ ટ્રીમેન્ડિયસ નોલેજ. આ બધી વસ્તુઓ તમારી પોતાના ઉપર લઈ જાય, અને પછી તમને એક ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ માટે, કારણ કે અંદર તો બધા ભૂતા બેઠા છે ને, એ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ માટે ઘરવરસ ચાખી લે કે જો મેં કેવી રીતે સરસ કર્યું. અને દાદા કહે છે કે એક સંજોગ જો તમારું આગુ પાછું થઈ ગયું, એક સંજોગ બી આગુ પાછું થઈ ગયું, એટલે વસ્તુ તમારા હાથમાંથી નીકળી જાય. પછી તમને રિયલાઇઝ થાય, ઓહ, હું તો કશું કરી જ નહોતી શકતી. તમારે પેટમાં દુખે અને તમારે ડોક્ટર પાસે જવે તો તમારી પ્રેઝન્ટેશન ક્યાં જતી રહી? એક સંજોગ. તમે માસ્ટર છો, તમે કરી શકો છો, પણ કેટલા બધા સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ ભેગા થાય છે ત્યારે એ વસ્તુ તમારા હાથથી થાય છે. તો ત્યારે આપણે સોંપી દેવાનું ને. જ્યારે માથા ઉપર કોઈને સોંપી દઈએ તો આપણે નિરાશ થઈ જઈએ, આપણે તો આ ટેન્શન ફ્રી થઈ જાય, મેં દાદાને સોંપી દીધું છે, દાદા તમે જ બધું કરી આવજો. એવું કરી જોજો, તમને વધારે બહુ આનંદ થશે અને કામમાં મજા આવશે, નર્વસનેસ ગાયબ થઈ જશે. ઓકે, આજે જ પ્રયોગમાં મૂકી જોઈશ. હા, દાદા ભગવાન, તમે મારી સાથે આવજો આ પ્રયોગમાં, મને કશું આવડતું નથી એવું કહેવાનું. મને કશું આવડતું નથી, આવડે તો બહાર ખાઈશું, કારણ કે આવડશે તો ગમે ત્યારે નહીં બી આવડે, પણ જે નથી આવડતું તો નથી આવડતું, પછી દાદા ભગવાન પૂરું કરી આપશે. હું તો દાદાને દરેક આવા સંજોગમાં પ્રાર્થના કરું, દાદા મને કશું આવડતું નથી, તમે આવજો, તમારે આમાં તો કશું ઠેકાણું છે નહીં, બરોબર, આ તમારી લીધે જ બધા મને પૂછે છે, વાત કરે છે, બાકી તો મારામાં કઈ બરકત છે નહીં દાદા, તમે જ બધું હાજર થજો. પછી હું જોઉં છું રિયલી દાદા ભગવાન હાજર થાય છે. બોલો, રિયલી. હા, એટલે હું મારા માથે લઈ લઉં છું, એટલે બધું અંદર ઊભું થાય છે બધું, કે હા, અને મને એવું લાગે છે, અને એ આઉટકમ ની પકડ છે કે આઉટકમ આવું જ હોવું જોઈએ, એમ બધું મારું પરફેક્ટ થવું જોઈએ, એ છે અંદર. અને એની અમે બહુ મારો ખાધી છે, એટલે હું તમને મારા એક્સપિરિયન્સ થી કહું છું, બહુ માર ખાધી. એનાથી માર પડે, બહુ માર પડે. મેં જર્મની થી નંબર 1 મશીન, કોસ્ટલીએસ્ટ મશીન મંગાવી.
આખા ઇન્ડિયા લેવલ પર હોહા થઈ ગઈ કે ભાઈ આ બિલિયન ફ્લેક્સ વાળા ગાંડા થઈ ગયા છે. જ્યારે 2 કલરની પ્રિન્ટિંગ ચાલતી હોય ત્યાં 8 કલરની મશીનો લાવ્યા છે, એને અક્કલ છે નહીં, બધા ગાંડા છે આ બધા લોકો. અને અમને બી એવું હતું કે વર્લ્ડમાં કશું નવું કરવાનું છે, તો અમે આ બધી લઈ આવ્યા અને કામ શરૂ કર્યું. આખા દેશમાં હોહા થઈ ગઈ કે ભાઈ ઓ વોટ અ પ્રિન્ટિંગ, વોટ દે હેવ ડન વન્ડર્સ. એટલે બધા લોકો ગાંડા થઈ ગયા આ બધું જોઈને. એટલે જ્યારે મેં કરવાનું શરૂ કર્યું તો ધીરે ધીરે અમને ખબર જ ના પડી કે ક્યારે અહંકાર ઘૂસી ગયું અને મેં આવું બધું અંદર ચાલવા માંડ્યું કે અમે કેટલી મહેનત કરી, અમે અમારું કેટલું બ્રેન વાપર્યું, અમે આમ કર્યું ને તેમ કર્યું. અને વિધિન અ શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ મારો એવો સંજોગ આવ્યો કે લંડનથી એક બહુ હાઈ ક્વોલિટીનું એક ઓર્ડર આવી ગયું, જે બધું બહુ કોમ્પ્લેક્સ હતું. અને એ કોમ્પ્લેક્સ ઓર્ડર મારી પાસે આવ્યો અને અમે ત્યાં બનાવવાનું શરૂ કર્યું તો એ ઓર્ડર જ ના બને, પ્રિન્ટિંગ જ ના થાય. અઠવાડિયા સુધી અમે બધા ગાંડા થઈ ગયા. વર્લ્ડના બધા એક્સપર્ટ માણસોને બોલાવ્યા, બોમ્બેથી બોલાવ્યા કે ભાઈ આ જોબ કેવી રીતે નીકળશે. બધા હાથ ઊંચા કરીને બેસી ગયા કે ખબર જ નથી પડતી, આવી નંબર 1 મશીન અને આના પર આવી જોબ નીકળતી નથી, આ શું થઈ ગયું છે. અમે બધા ભાઈઓ ગાંડા થઈ ગયા. મેં કહ્યું દાદા આ શું થઈ ગયું છે. યુ વિલ નોટ બિલીવ, બધા એન્જિનિયરો એક્સપર્ટ માણસો જોબ કાઢી નહોતા શકતા અને બધા સંજોગો ઓકે હતા. મશીન વોઝ ઓકે, ઇન્ક્સ વર ઓકે, સબટ્રેક્ટ્સ વર ઓકે, એવરીથિંગ વોઝ ઓકે, પણ પ્રિન્ટિંગ થવાનું નામ જ ના લે. જ્યારે હું અને મારા ભાઈ બંને જણા હતાશ થઈને માથું આમ કરીને બેસી ગયા, માથું નીચે ટેબલ પર બેસી ગયા અને ત્યાં એક ઝબકારો થાય છે. ઓ માય ગોડ, આ તો બધું હું જાતે ચલાવવા ગયો. દાદા ભગવાન, અમારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ દાદા. આ શું બની ગયું કેશવને કે હું કરતો તો આટલા વખતથી. અને દાદા મને ક્ષમા કરી દો. આજ પછી આ જીવનમાં હું કરું છું અને મારી આઈડિયાને આ મારું શબ્દ દાદા કોઈ દિવસ મને માફ કરી દો દાદા. ફરી આ શબ્દો મેં પૂરા કર્યા અને અંદરથી ઓપરેટર દોડતા, જા સાહેબ જોબ નિકલ ગયા, સાહેબ જોબ નિકલ ગયા. અમે હતાશ થઈ ગયા, શું થઈ ગયું. દોડતા બધા માણસો રૂમમાં આવેલા. અમે તો બંને જણા માથું નીચે કરીને રડતા હતા કે આ શું થઈ ગયું. આટલા બધા 1 કરોડ રૂપિયાનું ઓર્ડર, 50% એડવાન્સ દીધું છે, એમને માલ નહીં પહોંચાડીશું તો આ લોકો તો બારી કાઢશે અમને. અને આ નવી વસ્તુની વાત કરું છું. જ્યારે અમે દાદાને સરેન્ડર થયા, દાદા પાસેથી માફી માંગી, દાદા ફરી હું આવું દિવસે કોઈ દિવસ ના બોલું કે હું કરું છું દાદા. આ દાદા તમે જ કરો છો, તમારી કૃપાથી બધું થાય છે. એ દિવસ અને આ દિવસ સુધી કોઈ દિવસે બી મારે ત્યાં કોઈ અટકણ આવી નથી, કોઈ અંતરાય આવ્યા નથી. આ દિવસ સુધી દેહ ધનાધન ગાડી ચાલ્યા જ કરે છે. એટલે શું દાદાને સોંપે, દાદા ભગવાન આ બધું તમારું જ છે. તમે અમને લાઈટ આપો, તમે અમને પ્રેરણા આપજો. તમે જે કહો છો કે આ વ્યવહારનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે દાદા, આ વ્યવહાર છે અને મેં વ્યવહારમાં પરફેક્ટ રહીને દાદા આ મારો ફાઇલનો નિકાલ કરું છું. એવી રીતે દાદા મને આશીર્વાદ અને નિરંતર મને એ વખતે જ્ઞાન હાજર રહે કે આ કોણ કરે છે, આ કોની વસ્તુ થઈ રહી છે, હું કોણ છું, એવું નિરંતર મને જ્ઞાન રહે દાદા. એવી મારા પર અસીમ કૃપા. ત્યારથી આ દિવસ સુધી જે તમે નર્વસનેસ નું શબ્દ લો છો ને, આજે 50 વર્ષ થઈ ગયા છે, મેં નર્વસનેસ શું થાય છે જોઈ નથી મારા લાઈફમાં. દાદાને સોંપ્યું એટલે દુનિયાની કોઈ નર્વસનેસ તમારી આજુબાજુ ઊભી બી ના રહે.